ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದೆ ಇವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಇವರು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ನರಮೇಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ನೆತ್ತರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ನುಸುಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಡೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಮರವನ್ನ ಸಾರಿದೆ. ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವುದನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸೆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಆಪ್ ಕಾಸೆ ಆಪ್ कहाँ से आया बोलिए परवाह नहीं। बर्मा से आया, बर्मा से म्यांमार आया का कहाँ से? आया, बॉर्डर से आया। आप आया कहाँ से? मैं तो कहाँ से आए आप? नहीं हाँ नहीं बोड़ा नहीं आप बता रही थी आप बांग्ला से। हाँ, दिया आप झूठ मत बोलना। पहले बर्मा था ना, बर्मा से कहाँ गए? बर्मा से बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से नहीं था। नहीं 4 बच्चा उधर ही हुआ आपका, 3 बच्चा आपका पेट में, 1 बच्चा था। आप बांग्ला गया, बांग्ला में 4 बच्चा हुआ, भारत में आ गया। सही है ना? पूरा बर्मा में हुआ। ठीक है। आप बांग्ला में कितना साल था? बर्मा में नहीं था, 2 महीना था। ठीक है अभी आप बांग्ला में थी ना? बांग्ला से यहाँ पे पैदल आया, फ्लाइट में आया, ट्रेन में कैसे आया आपने? ट्रेन से। वीसा पासपोर्ट है क्या? नहीं है। नहीं। कितना पैसा मंगाया एजेंट? 25,000 25 मतलब 20 और 5 20 ಕೇವಲ 25,000 ಕೊಟ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್. 20 और 5 25,000 हाँ। एक आदमी के लिए 25,000 एक आदमी के लिए हाँ। और अभी कितना दिया आपने पैसा? मेरे को एक बार 60,000 लिया, हाँ। दोबारा 25,000 लिया। कितना हुआ? ओके और अभी यहाँ पे घर कौन बनाया आपको? मेरे उनार के बनाया, उनार हाँ क्या हुआ? उनार ने बनाया, उनार कौन ने? उनार। उनार। अभी यहाँ का आधार कार्ड है क्या आपके पास? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। नहीं है। ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. यहाँ का लोकल आईडी कुछ है? थाना में था, थाना में दे दिया। ठीक है। आप कितना लोग हैं बांग्ला से यहाँ पे? बांग्ला से नहीं, सब पूरा म्यांमार का। म्यांमार से बांग्ला से बैंगलोर। ये बांग्लादेश में 2 महीना था, फिर इधर आ गया। 2 महीने बांग्ला में थी आप? छोटा बच्चा लेके इधर क्या करेंगे, इसलिए इधर में कबाड़ी ढूंढने के लिए आया, कचरा ढूंढने के लिए। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? कचरा उठाना, कचरा कबाड़ी। ओके। और आपको कौन सा अच्छा लगता है? बांग्लादेश में अच्छा था, बेंगलुरु में अच्छा है? इंडिया में अच्छा लगता है। इंडिया में अच्छा है। क्या करेंगे? इंडिया में अच्छा है। बर्मा में काट दिया, मार दिया, जला दिया, इसीलिए इधर आ गया। अभी आपके पास वीसा पासपोर्ट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसा देके यहाँ पे भारत में हो आप? लिया, एक बंदा ने पैसा लिया, फिर इधर ले कहाँ पे लिया? बांग्ला में लिया, इंडिया में लिया? बॉर्डर में लिया। बॉर्डर में। ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬಿಕಾರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फ्रॉम बांग्लादेश, आप कहाँ से हो? रोहिंग्या तो बर्माती के सीधे 4 বছর হয়েছে তাহলে আসিলাম দাঁড়া কাশ্মীর তো দেখে আসছি हिंदी आता है आपको? हिंदी आना ना आप कौन सा भाषा आपका? हमारा भाषा में अभी ये जो बोलाना नहीं अभी बांग्ला बोल लिया वो बांग्ला उसको थोड़ा थोड़ा ये आता है थोड़ा ठीक है. नाम क्या है आपका? फरीदालम ओके, कहाँ से हो आप? पैदल कहाँ हुआ? ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಯುವ ಕೆಲಸ. ಡಿಎಲ್ ವಾಹನ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನುಸುಳುಕೋರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಗ್ಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿರುವಂಥ ಆಟೋ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು KA02D4501 ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ KA01C3982 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಟೋಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಆಟೋಗಳಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ವಾಹನಗಳ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾಹನಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ RTO ನೀಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಕಸ ಆಯೋ ಕೆಲಸ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸ ಆಯೋ ಇವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಹನದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಪರವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಟೆಂಪರವರಿ ರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ 15ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಹೇಗೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳ ಹಬ್ಬಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಅಭಿಷೇಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಂದಾಸ್ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದೇ ಇವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಇವರು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ನರಮೇಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ನೆತ್ತರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ನುಸುಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಡೇರಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಮರವನ್ನ ಸಾರಿದೆ. ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವುದನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. कहाँ से है मैडम जी आप? कहाँ से आप? कहाँ से आया बोलिए, परवाह नहीं। बर्मा से आया, बर्मा से म्यांमार आया का कहाँ से? आया, बॉर्डर से आया।
आप आया कहाँ से? मैं तो कहाँ से आए आप? नहीं नहीं, हाँ नहीं बोड़ा नहीं, आप बता रही थी आप बांग्ला से। हाँ, दिया, आप झूठ मत बोलना। पहले बर्मा था ना, बर्मा से कहाँ गए? बर्मा से बांग्लादेश आया, बांग्लादेश से नहीं था। नहीं, 4 बच्चा उधर ही हुआ आपका, 3 बच्चा आपका पेट में, एक बच्चा था। आप बांग्ला गया, बांग्ला में 4 बच्चा हुआ, भारत में आ गया। सही है ना? पूरा बर्मा में हुआ। ठीक है, आप बांग्ला में कितना साल था? बर्मा में नहीं था, 2 महीना था। ठीक है, अभी 2 महीना बांग्ला में था। आप बांग्ला में थी ना? बांग्ला से यहाँ पे पैदल आया, फ्लाइट में आया, ट्रेन में, कैसे आया आपने? ट्रेन से। वीसा पासपोर्ट है क्या? नहीं है। नहीं। कितना पैसा मंगाया एजेंट? 25,000 25, मतलब 20 और 5। 20 ಕೇವಲ 25,000 ಕೊಟ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್. 20 और 5। 25,000 हाँ, एक आदमी के लिए 25,000 एक आदमी के लिए। हाँ। और अभी कितना दिया आपने पैसा? मेरे को एक बार 60,000 लिया, हाँ, दोबारा 25,000 लिया। कितना हुआ? ओके। और अभी यहाँ पे घर कौन बनाया आपको? मेरे हुनर के बनाया, हुनर हाँ, क्या हुआ? हुनर ने बनाया, हुनर कौन ने? हुनर। उनार। हाँ। अभी यहाँ का आधार कार्ड है क्या आपके पास? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। नहीं है। ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. यहाँ का लोकल आईडी कुछ है? थाना में था, थाना में। दे दिया। ठीक है। आप कितना लोग हैं बांग्ला से यहाँ पे? बांग्ला से नहीं, सब पूरा म्यांमार का। म्यांमार से बांग्ला, बांग्ला से बैंगलोर। मैं बांग्लादेश में 2 महीना था, फिर इधर आ गया। 2 महीने बांग्ला में थी आप। छोटा बच्चा लेके इधर क्या करेंगे, इसलिए इधर में कबाड़ी टूटने के लिए आया, कचरा टूटने के लिए। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? कचरा उठाना, कचरा कबाड़ी। ओके। और आपको कौन सा अच्छा लगता है? बांग्लादेश में अच्छा था, बेंगलुरु में अच्छा है? इंडिया में अच्छा लगता है। इंडिया में अच्छा है। क्या करेंगे, इंडिया में अच्छा है। बर्मा में काट दिया, मार दिया, जला दिया, इसलिए इधर आ गया। अभी आपके पास वीसा पासपोर्ट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसा देके यहाँ पे भारत में हो आप? लिया, एक बंदा ने पैसा लिया, फिर इधर ले कहाँ पे लिया? बांग्ला में लिया, इंडिया में लिया? बॉर्डर में लिया। बॉर्डर में। ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬಿಕಾರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फ्रॉम बांग्लादेश। आप कहाँ से हो? रोहिंग्या तो बर्मा থেকে আসছে আজ 4 বছর হয়েছে। তাহলে আসিলাম দাঁড়া কাশ্মীর তো এদিকে আসছি। हिंदी आता है आपको? हिंदी आना आप कौन सा भाषा आपका? हमारा भाषा में अभी ये जो बोलाना नहीं, अभी बांग्ला बोल लिया, वो बांग्ला। उसको थोड़ा ये आता है। ठीक है। नाम क्या है आपका? फरीदालम। ओके, कहाँ से हो आप? पैदल कहाँ हुआ? ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಯುವ ಕೆಲಸ. ಡಿಎಲ್ ವಾಹನ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನುಸುಳುಕೋರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಗ್ಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿರುವಂಥ ಆಟೋ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು KA02D4501 ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ KA01C3982 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಟೋಗಳಂತೆ ಕೇವಲ 1-2 ಆಟೋಗಳಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ವಾಹನಗಳ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾಹನಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ RTO ನೀಡುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಕಸ ಆಯೋ ಕೆಲಸ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸ ಆಯೋ ಇವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಎಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಹನದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ,
ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಪರ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಟೆಂಪರ್ವರಿ ರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ 15ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಹೇಗೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳ ಹಬ್ಬಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಅಭಿಷೇಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.